Hello friends, good morning. Today I am going to translate Standard 9, Chapter 4, Call of the Hills. Hey Abu Mia. Oh Abu Mia, looking sad, ઉદાસ લાગો છો. Why are you sitting alone today? આજે તમે એકલા કેમ બેઠા છો? Where is your darling કલુઆ? તમારી વાલી કલુઆ ક્યાં છે? Govinda was worried. ગોવિંદને ચિંતા થઈ. Perhaps I have lost her. કદાચ મેં તેને ખોઈ નાખી છે. I seen her footprint going up to hill. મેં તેને ટેકરીઓ પર તેમના પગની છાપને ટેકરીઓ પર જતા જોઈ છે. That devil must have killed her. તે રાક્ષસે તેને મારી જ દીધી હશે. Poor Abu Khan was almost in tears. બિચારા અબુ ખાન લગભગ રડવા લાગ્યા. He could not understand why Kalua broke the steering and disappeared in the night. કલુઆ દોડીને રાત્રે શા માટે નાસી ગઈ તે તેમને સમજાતું ન હતું. He used to give her green juicy grass and tasty grains. તે તેમને લીલુંછમ રસવાળું ઘાસ સ્વાદિષ્ટ દાણા ખાવા માટે આપતા. But even then his only family member had left his house. પણ તેમ છતાં તેમનો એકમાત્ર કુટુંબનો સદસ્ય ઘર છોડીને નાસી ગયો. After some days Abu Mia bought another goat. થોડા દિવસ પછી અબુ મિયાએ નવી બકરી ખરીદી. This new one was pretty white as snow, had two little horns and a pair of lovely bright red eyes. આ નવી બકરી ખૂબ સુંદર બરફ જેવી સફેદ, તેને બે નાના શિંગડા અને બે તેજસ્વી લાલ આંખો હતી. I will call you ચાંદની. હું તેને ચાંદની કહીશ. Caressing her soft fur and he said. તેની મુલાયમ રૂંવાટીને પંપાળતા કહ્યું. One fine morning his neighbor Govinda appeared. એક સુંદર સવારે તેમનો પાડોશી ગોવિંદ આવ્યો. He saw Abu Mia talking to his only family member. તેમણે તેમના એકમાત્ર કુટુંબના સદસ્ય જોડે વાતો કરતા જોયા. Hey Abu ચાચા, you look happy and healthy. How's life now? ઓ અબુ ચાચા, તમે ખુશ અને સ્વસ્થ લાગો છો. હવે કેમ છો? I am happiest person, Govind. હું દુનિયાનો સૌથી ખુશ માણસ છું, ગોવિંદ. ચાંદની હેઝ brought a new life to me. ચાંદનીએ મને નવું જીવન આપ્યું છે. She loves me a lot and even I can't live without her. તે મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે અને હું પણ તેની વગર રહી શકતો નથી. અબુ ચાચા was beaming with joy. અબુ ચાચાનો ચહેરો આનંદથી ચમકતો હતો. But what were you telling her? પણ તમે તેને શું કહેતા હતા? I saw you talking with your darling. મેં તમને તમારી વાલી સાથે વાતો કરતા જોયા. Oh yes, I was telling her the story of Kalua's sad and the bloodthirsty teeth of that devil on hill. અરે હા, હું તેને ટેકરી પરના લોહી તરસ્યા રાક્ષસના મોઢા વડે કલુઆના દુઃખદ અંતની વાત કહી રહ્યો હતો. અબુ મિયા રિપ્લાઇડ. અબુ મિયાએ કહ્યું, But my dear ચાંદની will never leave me. She is so understanding and happy with me. પણ મારી વાલી ચાંદની મને ક્યારેય છોડીને નહીં જાય. તે ખૂબ સમજદાર અને મારી સાથે ખુશ છે. He added. તેમણે કહ્યું. Govinda said, Abu Chacha, I am delighted to see you like this. I am sure Chani will accompany you till your last breath. ગોવિંદે કહ્યું, અબુ ચાચા, હું તમને આમ દેખીને ખૂબ ખુશ છું. મને ખાતરી છે કે ચાંદની તમને છેલ્લા શ્વાસ સુધી સાથ આપશે. Some years past, ચાંદની developed an attraction for the hills. થોડા વર્ષો વીત્યા. ચાંદનીને ટેકરીઓ પ્રત્યે આકર્ષણ થવા લાગ્યું. Every morning she watched the hilltop shining in the tender sunlight. દરરોજ સવારે તે કોમળ સૂર્યપ્રકાશથી ચમકતી ટેકરીઓને જોઈ રહેતી. How beautiful these hills are. આ ટેકરીઓ કેટલી સુંદર છે, she thought. તેણે વિચાર્યું. And how refreshing is the breeze that blows through them. અને તેમાંથી પસાર થઈને આવતી પવનની લહેરો કેટલી તાજગી ભરી છે. I must run across those green fields. મારે આ લીલાછમ મેદાનમાં દોડવું જ પડશે. She ran towards the hills but stopped with joy. તે ટેકરીઓ તરફ દોડી પરંતુ એક ઝટકા સાથે ઊભી રહી. There was a rope around her neck. She hated it most. તેની ગળાની આજુબાજુ દોરડું હતું. તે આને ખૂબ નફરત કરતી. Gradually, ચાંદની stopped eating the green grass and tasty grains. ધીમે ધીમે ચાંદનીએ લીલુંછમ ઘાસ અને સ્વાદિષ્ટ દાણા ખાવાનું બંધ કર્યું. Even she lost interest in Abu Khan's stories. તેને અબુ ખાનની સ્ટોરીમાં પણ રસ ન હતો. She lost her appreciate her grow very thin. તેની ભૂખ મરી ગઈ અને તે દુબળી થઈ. She started modestly at the hills, bathing in the sunlight or playing with the cows.
તે ઉદાસ થઈને સૂર્યપ્રકાશમાં નાહતી અને વાદળો સાથે રમતી ટેકરીઓને જોઈ રહી હતી. અબુ ખાન could sense what was happening to his dear ચાંદની. તેમની વાલી ચાંદની સાથે શું થઈ રહ્યું છે અબુ ખાન તે સમજી ગયા. He pushed her into a small hut and shut the door. તેમણે તેને એક ઝૂંપડીમાં ખસેડી અને દરવાજો બંધ કરી દીધો. But forget to close the small window at the back. પરંતુ પાછળની બારીને બંધ કરવાનું તે ભૂલી ગયા. The same night ચાંદની made the window her passage for freedom. તે જ રાતે ચાંદનીએ તે બારીને પોતાની આઝાદીનો માર્ગ બનાવ્યો. When ચાંદની reached the hilltop, the big yellow sun was rising in the horizon. જ્યારે ચાંદની ટેકરીઓની ટોચ પર પહોંચી ત્યારે એક મોટો પીળો સૂર્ય ક્ષિતિજમાંથી ઊંઘી રહ્યો હતો. She was overflowing with joy and wonder. તેનું મન ખુશી અને આશ્ચર્યથી ઉછળી રહ્યું હતું. The green grass under her feet became golden yellow. તેના પગ નીચેનું લીલુંછમ ઘાસ ચળકતું પીળો બની ગયો. The wind sang an endless song of welcome. પવન અનંત સ્વાગત ગીત ગાઈ રહ્યું હતું. ચાંદની felt as if she were meeting her mother after years of separation. ચાંદનીને લાગ્યું કે તે પોતાની વર્ષો પહેલા જુદી થયેલી માતાને મળી રહી છે. How different all this was from અબુ ખાન's prison house. આ અબુ ખાનના જેલ જેવા ઘર કરતાં કેટલું જુદું હતું. That day she jumped and played and ate all around. તે દિવસે તે બધી જ બાજુ કૂદી રમી અને ખાધું. She was on the top of the world. તે દુનિયાની ઊંચાઈ ઉપર હતી. It was the happiest day in ચાંદની's life. ચાંદનીની લાઈફનો આ સૌથી ખુશીનો દિવસ હતો. The sun disappeared behind the hills. ટેકરીઓની પાછળ સૂર્ય અદૃશ્ય થઈ ગયો. Soon the darkness covered the grass, the flower and trees. ધીમે તરત જ ઘાસ, ફૂલ અને વૃક્ષો પર અંધારું છવાયું. The wind stopped blowing. પવન ફૂંકાતો બંધ થયો. There was stillness all around. બધી જ બાજુ શાંતિ છવાણી. An owl hooted from a hole. બખોલમાંથી એક કુંવર બોલ્યો. ચાંદની felt scared. ચાંદની ડરી ગઈ. The full moon rose in the distant sky. દૂર આકાશમાંથી આખો ચંદ્ર ઊંઘી રહ્યો હતો. In its silver light, ચાંદની saw two bright eyes and sharp teeth moving slowly toward her. તેની ચાંદનીમાં ચાંદનીએ બે ચમકતી આંખો અને તીક્ષ્ણ દાંત તેની નજીક આવતા જોયા. The devil was not in hurry. રાક્ષસ ઉતાવળમાં ન હતો. He knew that goat was also his food. તે જાણતો હતો કે આ બકરી પણ તેનો જ ખોરાક છે. The wolf and the goat stuck their heads with each other. વરુ અને બકરીએ પોતાના માથા એકબીજા તરફ ભીડાવ્યા. He was big and furious, whereas she was small but not weak. વરુ મોટો અને વિકરાળ જ્યારે ચાંદની નાની હતી પરંતુ નબળી ન હતી. ચાંદની stood prim on her legs, head silently bent and her strong horns aimed at the devil. તે તેના પગ પર અડગ ઊભી રહી અને માથું થોડુંક નમાવેલું તેના શિંગડા રાક્ષસની તરફ રાખ્યા. She looked like a brave soldier ready to fight a cruel enemy. તે ક્રૂર દુશ્મનની સામે લડવા માટે તૈયાર બહાદુર સૈનિક જેવી લાગતી હતી. The fight began. લડાઈ શરૂ થઈ. It went on throughout the night. તે આખી રાત ચાલી. The moon began to grow pale and suddenly hide behind the clouds. ચંદ્રનો અજવાળો આછો થવા લાગ્યો અને તે અચાનક વાદળોની પાછળ અદૃશ્ય થઈ ગયો. The stars also began to disappear one by one. તારાઓ પણ એક પછી એક અદૃશ્ય થવા લાગ્યા. A faint light appeared in the east. પૂર્વમાં એક આછો અજવાળો દેખાણો. The first rays of the sun saw ચાંદની laying on the ground. સૂર્યની પહેલી કિરણે ચાંદનીને મેદાન પર પડેલી જોઈ. She was completely soaked in the blood. તે લોહીમાં પૂરી લથપથ હતી. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. થાકેલો અને ઊંઘથી ઘેરાયેલો વરુ તેને ખાવા માટે તૈયાર હતો. A flock of the birds sitting on the tree was debating the result of the fighting. વૃક્ષ પર બેઠેલા પક્ષીઓના ટોળા આ લડાઈના પરિણામની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. So who is the winner? asked the small one. એક નાના પક્ષીએ કહ્યું. તો કોણ છે વિજેતા? The wolf, of course. Most of others declared together. બાકીના બધાએ જાહેર કર્યું કે ચોક્કસ વરુ જ. No, said a wise old man. ચાંદની is the winner. ના, એક ઘરડા પક્ષીએ કહ્યું. ચાંદની છે વિજેતા. I have never seen
સચ અ બ્રેવ ફ્રીડમ ફાઇટર. મેં મારી જિંદગીમાં આવી બહાદુર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની જોઈ નથી. થેન્ક યુ.